Good morning everyone. So we have started with what? Line and plane, and in the last lecture we have talked about how to find equation of line in vector form as well as in Cartesian form. Now continuation to that, let us understand what do you mean by skew lines, what are skew lines, and how to find distance between skew lines. Okay, so we have already talked how to get equations of line in vector as well as in Cartesian form. Now if you consider any two lines in 3D system, okay, what are the possibilities? So either they will be parallel, okay, or they may intersect each other, right, or they will be neither intersecting nor parallel. These are the three conditions possible, right? So lines which are neither intersect nor parallel are called as skew lines. Are called as what? Skew line. So this is the definition of what? Skew lines. Right? What do you mean by this? What do you mean by this? See, lines which are neither intersecting nor parallel. That means lines must be non-coplanar. Line must be non-coplanar. Okay, see, what do you mean by coplanar lines? Coplanar lines means what? Lines which are in same plane. Suppose this is one plane. If there are two lines on this plane, either they will be parallel or they will be intersecting, right? But if lines are in different plane, right, then the lines are called as what? Non-coplanar lines, and lines which are neither intersecting nor parallel are called as what? Skew lines. So we are interested in finding distance between skew lines. We are interested in finding what? Distance between skew lines. Distance between, this is the important topic, distance between skew lines. Distance between skew lines. Okay, so we have understood that what do you mean by skew lines, and now let us find distance between skew lines. So in the last lecture we have talked about how to write equations of line in vector form. So first, if equations are given in vector form, if equations of lines are given in vector form, let's say this is line 1 whose equation is r1 is equal to a1 plus lambda into b1. So we know what is a1, what is b1, correct? So if you are still confused, please watch the last video. And let's say there is line 2 whose equation, vector equation is a2 plus lambda into b2. a2 plus lambda into b2. Okay, so these two lines are what? These two lines are what? Skew lines. And now we are interested in finding distance between L1 and L2. So this distance is given by a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 bar cross b2. So this is important formula to remember. What is distance between skew lines? Okay, what is the formula? a2 minus a1, right, dot, there is dot product of what? Next term is b1 cross b2, right? We know how to find scalar product, how to find cross product now, and divided by magnitude of cross product. Okay, so this formula we are going to use when equations of lines are in vector form.
Now suppose equations of lines are in Cartesian form. Okay, so again same topic is there. So I am considering line 1, line L1, whose equation is x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1. We know what is x1, y1, z1, what is abc. ABC are what? DRs, right? And suppose there is line, second line, that is L2, whose equation is x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2. This is what? Cartesian form of equation of line. Then distance between L1 and L2 is given by, then distance between L1 and L2 is equal to, right? So in the numerator we need to solve one determinant. What is this determinant? This is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, then first there will be a1 a2, this is b1 b2, this is c1 c2. This is the determinant we need to solve. And in the denominator the term is under root first bracket is b1 c2 minus c1 b2 bracket square plus, next is ca, so c1 a2 minus c2 a1 bracket square plus ab, so it will be a1 b2 minus b1 a2 bracket square. Okay, so these are the two formula we need to remember to find distance between skew lines. Okay, now note that if lines are intersecting, okay, if lines are intersecting or let's say lines are coplanar, then the value of this determinant will be equal to 0. What is that? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, then a1 a2 b1 b2 c1 c2, right? See, coplanar means they will be intersecting. Okay, instead of coplanar means what here? Intersecting case. Okay, because if lines are parallel then there will be some distance, right? So if lines are intersecting, that means distance. See, if lines are intersecting, what is smallest distance between them? Smallest distance then will be what? 0, right? So this value should become 0. When this is going to be 0? When determinant will be, numerator will be equal to 0, right? So these are the two formulas we need to remember in case of skew line. So let us solve some examples. First one, find shortest distance between the line. Find shortest distance between the lines. R bar is equal to R bar is equal to 4i minus j plus lambda in bracket I plus 2j minus 3k, and second line R bar as I minus j plus 2k, I minus j plus 2k plus mu times I plus 4j minus 5k, I plus 4j minus 5k. So this is the question. You have to find shortest distance between these two lines. So what is the formula? Distance is given by, distance is equal to
A2 minus A1 dot B1 cross B2 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. हा फॉर्म्युला आहे, नंतर लिहा रे, फक्त बघून घ्या, नंतर एकसाथ लिहून घ्या. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाईन 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाईन 2, राईट. लाईनचे इक्वेशन्स वेक्टर फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत. सो लाईनचं इक्वेशन आपण या पद्धतीने लिहितो. A1 प्लस लॅम्बडा B1 आणि सेकंड काय लिहिणार A2 प्लस लॅम्बडा B2. ठीक आहे. सो इथून तुम्हाला काय भेटणार आहे, सी याला जर तुम्ही कम्पेअर केलं, दिस इज विल बी युअर A1 प्लस लॅम्बडा इंटू B1, सेकंड दिस इज A2 प्लस म्यू इंटू B2, करेक्ट. सो फ्रॉम दिस पहिली टर्म काय कॅल्क्युलेट करायची आहे, A2 मायनस A1, राईट. व्हॉट इज A2, I minus j plus 2k minus 4i minus j, correct. So I minus 4i minus 3i minus j plus j होणार, j काय होणार, कॅन्सल, म्हणजे 0 येणार, प्लस 2k, राईट. सेकंड टर्म काय, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2. हाऊ वी फाइंड B1 क्रॉस B2, I J K B1, हा तुमचा B1 आहे. सो इथे सेकंड रो काय बनणार 1 2 मायनस 3 आणि ही रो काय बनणार 1 4 मायनस 5, करेक्ट. सो सायन्स काय असतात, प्लस मायनस प्लस. सो I इन ब्रॅकेट हे किती होणार, -10 प्लस 12 म्हणजे किती होणार 2, करेक्ट. हे किती झालं, -10 मायनस ऑफ -12 म्हणजे -10 प्लस 12 किती झालं 2, मायनस j इन ब्रॅकेट किती झालं आहे, -5 प्लस 3 -2 प्लस k इन ब्रॅकेट, रो आणि कॉलम डिलीट केलं, दिस इज 4 मायनस 2, 4 मायनस 2 किती झालं 2. सो व्हॉट वेक्टर यू आर गेटिंग, 2i प्लस 2j प्लस 2k, राईट. ही झाली सेकंड टर्म. थर्ड काय, याची मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करायची. मॅग्निट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 किती बनणार आहे, 2 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर किती झालं 4 4 8 √12, करेक्ट. सो व्हॉट इज शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द लाईन, देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन लाईन्स इज इक्वल टू, हा फॉर्म्युला आहे, राईट. सो वरती काय डॉट प्रोडक्ट आहे, A2 minus A1 B1 cross B2 upon magnitude of B1 cross B2, right. This is the formula. So A2 minus A1 किती आहे, -3i plus 2k dot B1 cross B2 किती आहे, 2i plus 2j plus 2k upon √12. सो हे किती बनणार, -6 प्लस जेचं इथे तर कोएफिशियंट किती 0, 2 इंटू 2 किती झालं 4 अपॉन √12, म्हणजे आन्सर किती येणार आहे, हे सगळं मॉडमध्ये, कारण डिस्टन्सेस नेहमी काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह. 2 अपॉन √12, 2 अपॉन √12 युनिट्स. दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन स्क्यू लाईन्स. आता दोन, तुम्ही लास्ट बघितलं का, आधी याच्या आधीचा टॉपिक काय होता माहिती आहे का, लाईन अँड प्लेन चॅप्टर आहे. सो लाईनचा पार्ट मागच्या सॅटर्डेला कव्हर केलेला आहे. सो आपण लाईनचे इक्वेशन इथे दोन फॉर्ममध्ये लिहितो, हे आपण 3D सिस्टीम्समध्ये लिहितो आहे. एक जो फॉर्म आहे हा कोणता फॉर्म आहे, वेक्टर फॉर्म, आणि दुसरं जो आपल्याला माहिती आहे तो काय, कार्टेशियन. आत्तापर्यंत जे लाईनचे इक्वेशन्स होते हे फक्त एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट सिस्टीममध्ये होते, आता XY Z मध्ये आपण लिहितो. सो हे दोन टाईपचे लाईनचे इक्वेशन आहे, वेक्टर फॉर्म आणि कार्टेशियन फॉर्म. सो टॉपिक काय आहे की स्क्यू लाईन्स म्हणजे काय, हा सेकंड टॉपिक आहे. स्क्यू लाईन्स म्हणजे काय, जनरली या प्लेनमध्ये तुम्ही जर दोन लाईन कन्सिडर केल्या, एक तर ते पॅरलल असतील किंवा काय असतील इंटरसेक्टिंग, बट जर तिसरा प्लेन आला तर तुम्हाला अशा काही लाईन्स ड्रॉ करता येतात विच आर नायदर पॅरलल नॉर इंटरसेक्टिंग. अशा लाईन्सला काय म्हणतात, स्क्यू लाईन्स. सो बेसिकली लाईन्स जर नॉन कोप्लेनर असतील
तर ते काय असणार आहे, स्क्यू लाईन्स. तर स्क्यू लाईन्स आर वॉट, नॉन कोप्लेनर. ते डिफरंट प्लेन्समध्ये आहेत, राईट. सो ते इंटरसेक्ट पण होत नाही आणि पॅरलल पण नाही आहेत. सो लाईन्सचे जर इक्वेशन हे वेक्टर फॉर्ममध्ये दिलेले असतील, दिस इज वेक्टर फॉर्म, A1 प्लस लॅम्बडा B1 A2 प्लस लॅम्बडा B2. हां, हे लास्ट लेक्चरला मी व्यवस्थित एक्सप्लेन केले, A1 B1 काय, A2 B2 काय. सो हा फॉर्म्युला आहे की लाईन L1 आणि लाईन L2 यांचे जर डिस्टन्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर इथे न्यूमरेटरला काय टर्म आहे, A2 मायनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. हां, ज्यांना डेरिवेशन आहे ते बुकमध्ये दिलेले, डेरिवेशन बघून घ्या. हां, डेरिवेशन काय विचारत नाही. आणि सेकंड, जर लाईनचे इक्वेशन हे कार्टेशियन फॉर्ममध्ये दिलेले असतील. हां, कार्टेशियन म्हणजे काय, हे x1 y1 z1 काय, इट्स अ पॉईंट ऑन अ लाईन, आणि ABC काय त्यांचे DRs आहे, डिरेक्शन रेशो. सो दिस इज हाऊ यू विल रिप्रेझेंट अ लाईन. सो लाईन L1 आणि लाईन 2 यांचे कार्टेशियन फॉर्म दिलेला आहे आणि या दोन लाईनमधलं काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. असा हा फॉर्म्युला आहे. हे डेफिनेटली विचारतात कारण याच्यात फॉर्म्युला भरपूर मोठे आहे, कॅल्क्युलेशनचा पण पार्ट आहे. सो वरती तुम्हाला एक डिटर्मिनंट फॉर्म करायचं आहे. डिटर्मिनंटच्या रोज व्यवस्थित लक्षात घ्या, काय आहेत, x2 मायनस x1 y2 मायनस y1 z2 मायनस z1. इथे DRs आहेत, हे बेसिकली DRsच झाले. दोन लाईन्स, दोन पॉईंट्स दिले, त्यांचे DR आपण या पद्धतीनेच कॅल्क्युलेट करतो. हां, सो हा DRचा एक डिटर्मिनंट आहे, डिवायडेड बाय अंडर रूट दिस, राईट. B1 C2 मायनस C1 B2 ब्रॅकेट स्क्वेअर या टर्म्स आहेत. आणि लाईन्स जर इंटरसेक्टिंग असतील, व्हॉट इज शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन देम, 0. बरोबर. लाईन जर इंटरसेक्टिंग असतील तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स किती असणार आहे, 0. म्हणजे हे 0 झालं पाहिजे, डिस्टन्स 0. सो डिस्टन्स 0 कधी होणार आहे, म्हणजे ही टर्म 0 कधी होईल, जेव्हा न्यूमरेटर काय असेल, 0. सो लाईन जर इंटरसेक्टिंग असतील म्हणजे ते स्क्यू लाईन्स नसणार आहे, राईट. नॉर्मल लाईनसाठी तर हा डिटर्मिनंट्स तुम्ही काय कन्सिडर करू शकता, इक्वल टू 0. सो हे फर्स्ट एक्झाम्पल होतं. लाईन्सचे इक्वेशन्स दिलेले होते R1 आणि R1 आणि R2, राईट. L1 L2 लाईन्सचे इक्वेशन्स दिलेले आहेत आणि काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, डिस्टन्स बिटवीन स्क्यू लाईन. हा फॉर्म्युला आहे. लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला या फॉर्ममध्ये भेटेल, A प्लस लॅम्बडा B, A प्लस म्यू इंटू बी किंवा लॅम्बडा इंटू बी, राईट. हा एक फर्स्ट फॉर्म आहे जिथे लाईन्सचे इक्वेशन कशात दिलेले आहेत, वेक्टर फॉर्ममध्ये. आता हेच जर लाईन्सचे इक्वेशन जर कार्टेशियन फॉर्ममध्ये दिलेले असतील, हाऊ यू विल फाइंड इट्स डिस्टन्स. Find distance between skew lines लाईन्सचे इक्वेशन आहेत x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 अपॉन मायनस 6 z प्लस 1 अपॉन 1 z प्लस 1 अपॉन 1. ही लाईन 1 झाली. आणि दुसरी लाईन आहे x मायनस 3 अपॉन 1 y मायनस 5 अपॉन मायनस 2 अँड z मायनस 7 अपॉन 1. आता हे कार्टेशियन फॉर्ममध्ये लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे, राईट. सो कार्टेशियन फॉर्ममध्ये जर लाईनचं इक्वेशन असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला तो डिटर्मिनंटवाला यूज करायचा आहे, राईट. सो फर्स्ट जर इक्वेशन तुम्ही कम्पेअर केलं, ही झाली तुमची लाईन L1 आणि ही काय लाईन L2. इक्वेशन कोणत्या फॉर्ममध्ये, कार्टेशियन फॉर्ममध्ये आहे. सो जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये काय काय रिक्वायर्ड आहे बघा. हे जे इक्वेशन आहे हे कसं लिहिलं आहे, x मायनस x1 अपॉन A1 या फॉर्ममध्ये लिहिलेले आहेत इक्वेशन. लाईनचे जे इक्वेशन आहे कार्टेशियन फॉर्ममध्ये, x मायनस x1 अपॉन A1. सो हा फॉर्म आणि हे जे फॉर्म आहेत, ज्या फॉर्ममध्ये आपण लाईनचे इक्वेशन लिहिणार, हे याच्याशी कम्पेअर करायचे. सो x मायनस x1, सो x1 ची व्हॅल्यू किती होणार सांगा बरं. x1 विल बी इक्वल टू वॉट, -1. हे बघा, हे जे फॉर्म आहे कसं आहे, x मायनस x1 अपॉन A1, y मायनस y1 अपॉन B1, z मायनस z1 अपॉन C1. हे कम्पेअर करायचे. सो x1 किती बनेल इथे, -1, करेक्ट. y1 किती बनेल, -1. z1 किती बनेल, -1, करेक्ट. आफ्टर दॅट A1 तर किती आहे, A1 7, B1 किती आहे, -6, C1 किती आहे, 1, करेक्ट.
आता हे इक्वेशनवरून लाईन L2 साठी x2 किती बनणार आहे 3 राईट, कारण हे x मायनस x2 आहे. सो x2 किती बनेल 3, y2 किती बनेल 5 आणि z2 किती बनणार आहे 7. आफ्टर दॅट a2 विल बी 1, b2 किती झालं -2, c2 किती झालं 1. करेक्ट. सो पहिले आपण डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करून घ्या. डिटर्मिनंट काय आहेत x2 मायनस x1, y2 मायनस y1, z2 मायनस z1. इथे काय a1 a2 b1 b2 c1 c2. काय होणार आहे x2 मायनस x1 आहे 3 मायनस ऑफ -1 म्हणजे किती झालं 4, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 1 8. करेक्ट. आफ्टर दॅट a1 किती आहे 7 मायनस 6 1 1 मायनस 2 1. हे सॉल्व करूयात. प्लस मायनस प्लस 4 इन ब्रॅकेट. हे किती झालं -6 प्लस 2, 7 मायनस 1 -14 प्लस 6 मायनस 8. किती झालं आहे -24 -36 -64. किती झाले सॉरी हे 4 चौक 16 ना, आपण 24 लिहिले इथे. आता किती झालं 7 6 12 42 नाही, हे किती झाले 7 6 12 52 116. करेक्ट आहे का? -116 का नाही? हे किती झाले हे झाले 52 -52 -64. नेक्स्ट पुढची टर्म काय कॅल्क्युलेट करायची अंडर रूट b1 c2 मायनस c1 b2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस c1 a2 मायनस c2 a1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो bc ca ab काय लिहिणार a2 b1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ही टर्म कॅल्क्युलेट करायची. b1 c2 म्हणजे किती झालं -6. ठीक आहे. सो -6 c1 b2 किती होणार -2 मायनस ऑफ -2 म्हणजे किती झालं +2. आफ्टर दॅट c1 a2 c1 कुठे c1 a2 म्हणजे किती झालं 1, c2 a1 7. राईट. हे लिहून घ्यायचं साईडला म्हणजे इथे तुम्हाला वेळ नाही लागणार. a1 b2 -14 -6 आहे म्हणजे +6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो आता हे किती झालं -4चा स्क्वेअर 16 -6चा स्क्वेअर 36. हे किती झालं 8चा स्क्वेअर -8चा स्क्वेअर 64 म्हणजे हीच ॲडिशन आली. किती आली ती 116. सो देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन स्क्यू लाईन मॉड ऑफ -116 अपॉन अंडर रूट 116 म्हणजे किती झाले युनिट्स. 116 आणि 28 काय होणार का 4ने होत आहे ना, 4ने आपण करू शकतो डिवाइड. 2√29 2√29 युनिट्स. ठीक आहे. तेव्हा 2 टाईपचे क्वेश्चन आहे. एक तर तुम्हाला डिस्टन्स विचारतील किंवा लाईन्स इंटरसेक्टिंग आहे तर एखादा अननोन असेल. लाईन इंटरसेक्टिंग असेल तर तुम्हाला हा जो डिटर्मिनंट आहे हा 0शी इक्वेट करायचा आहे. याच्यामधलं काहीतरी एक अननोन असेल. अशा 2 टाईपचे आणि हे विचारतात
तुम्ही प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन पेपर बघा, मला हा पॅटर्न भेटेल. आणि हे तर मॅक्झिमम टाईम विचारतात. ह्याच्यात बरंचसं कॅल्क्युलेशन, कुठेही काही चुकलं तर आन्सर वेगळंच येणार. हां, चल लिहून घ्या एवढं, जर आपण एकदम प्रॅक्टिस करूयात क्वेश्चन्स. हे थोडं फास्ट लिहा. 1-2 पेजेस सोडून द्या, वाटलेस 2 पेजेस तरी सोडून द्या, कारण लाईनचा याचा जो पार्ट आहे इक्वेशन ऑफ लाईन, एक तुमचं वेक्टर फॉर्म आहे, दुसरा कार्टेशियन, आणि नंतर मग लाईनमध्येच हा पार्ट आहे. हा पार्ट झाल्यावर मग लास्टला प्लेट. राईट. फर्स्ट काय स्क्यू लाईन्स. सो नायदर इंटरसेक्टिंग नॉर पॅरल आणि नॉन फ्लोन, एवढे 3 वर्ड्स जरी लिहिले तरी इनफ आहे. हां, नायदर इंटरसेक्टिंग नॉर पॅरल नॉन कोप्लेनर. झाले. नेक्स्ट, डिस्टन्स बिटवीन स्क्यू लाईन. हा फॉर्म्युला कधी यूज करणार? वेन इक्वेशन्स ऑफ लाईन इन वेक्टर फॉर्म. हे सगळे वेक्टर्स आहेत. राईट. क्विकली तुम्हाला एकदा सांगून पण देतो हे काय आहेत. A1 A2 ही एक लाईन आहे बघा, ही 3D कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे. ही लाईन आहे, या लाईनचं इक्वेशन लिहायचं आहे वेक्टर फॉर्ममध्ये. तर या लाईनचं इक्वेशन लिहिताना तुम्हाला 2 गोष्टी माहिती पाहिजे. एक तर तुम्हाला लाईनवरचे 2 पॉईंट्स माहिती पाहिजे, और एक पॉईंट चालेल. या लाईनवरचा हा पॉईंट काय माहिती आहे, राईट. आणि या लाईनला पॅरलल असणारा एक वेक्टर माहिती पाहिजे. या लाईनला पॅरलल असणारा एक वेक्टर माहिती पाहिजे. मग हे जे ए बार आणि बी बार जे लिहिलेले आहेत हे काय आहेत? सी, हा ओरिजिन झाला. हा काय झाला? ओरिजिन. ओरिजिन पासून या पॉईंटला जर तुम्ही जॉईन केलं तर तुमचा वेक्टर काय बनणार? पोझिशन वेक्टर ए बार. आता आपण लोकसमध्ये जेव्हा लाईनचे इक्वेशन्स लिहितो, एखाद्या लाईनचं जर इक्वेशन लिहायचं असेल तर आपण त्या लाईनवर एक पॉईंट पी कन्सिडर करतो. हा पण काय झाला? पी बार. नाही, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग पी बार, लेटर काय यूज केलेलं आहे? आर बार. म्हणजे हा जो ए आहे, हा जो A1 आहे हा कसला आहे? पोझिशन वेक्टर ऑफ अ पॉईंट ऑन अ लाईन. आणि हा जो B1 आहे किंवा बी आहे, इट्स अ वेक्टर विच इज पॅरलल टू लाईन. या 2 गोष्टी दिलेल्या असतील तर तुम्ही लाईनचं इक्वेशन कसं लिहिणार? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लॅम्बडा इंटू बी बार, असा कॉन्सेप्ट येतो. हां, सो पॉईंट ऑन अ लाईन इज नोन टू यू, म्हणजे ए दिलेला आहे आणि पॅरलल वेक्टर दिलेलं आहे. पॉईंट ए इज गिवन, पॅरलल वेक्टर इज गिवन. तर लाईनचं इक्वेशन तुम्ही कसं लिहिणार? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लॅम्बडा इंटू बी बार. मग इथून हे 2 लाईनचे इक्वेशन कन्सिडर केले. या 2 लाईनमधलं डिस्टन्स आपण त्याचा फॉर्म्युला लिहिला. हा जो पार्ट आहे हा घेतलेला आहे. सो बेसिकली हे काय आहे की हे 2 लाईन जर पॅरलल असतील तर तुम्ही काय लिहू शकतात? ए पी बार इज लॅम्बडा टाइम्स बी बार. वेक्टरमध्ये आपण बघितले स्टार्टिंगला. सो ए पी बार तुम्ही कसा लिहिणार?
पी बार मायनस ए बार लिहिणार, बट इथे पी बार आहे का, नाही. सो आर बार मायनस ए बार इज इक्वल टू लॅमडा इंटू पी बार. हा ए बार इकडे शिफ्ट करा, तुम्हाला इक्वेशन भेटलं. छोटे छोटे डेरिवेशन्स आहे त्यांचे. हां, सो काय गिवन आहे त्याच्यावरून तुम्ही लाईनचं इक्वेशन बनवणार आहात. ठीक आहे, करा नोट डाऊन. झालं. नेक्स्ट, आता हेच जर लाईनचं इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्ममध्ये दिलेलं असेल, सो हे इक्वेशन्स कुठून लिहिले आहेत, ही तुमची 3D सिस्टीम आहे. या 3D सिस्टीमवर एक लाईन कन्सिडर केली आहे. या लाईन एलचे इक्वेशन तुम्हाला लिहायचे. त्या या लाईनवरचे तुम्हाला काय काय माहिती आहे, या लाईनवरचे तुम्हाला माहिती आहे पॉईंट. हा पॉईंट काय, x1, y1, z1 कॉर्डिनेट्स माहिती आहे, आपण कार्टेशियन फॉर्ममध्ये लिहायचे. आणि या लाईनचे तुम्हाला डी आर्स माहिती आहे. ते डी आर्स काय कन्सिडर केले आहेत, ए बी सी. सो टू राईट दी इक्वेशन ऑफ लाईन आपण एक पॉईंट पी कन्सिडर करणार, ज्याचे कॉर्डिनेट्स काय आहेत, एक्स वाय झेड. मग हे जर दोन पॉईंट असतील तर याचे डी आर्स तुम्ही या पद्धतीने पण लिहू शकतात, एक्स मायनस x1, वाय मायनस y1, झेड मायनस z1. बट ॲक्च्युअल डी आर्स किती दिलेले आहेत, ए बी सी. मग हे जर दोन्ही डी आर्स एकाच लाईनचे असतील तर ते काय असायला पाहिजे, इन प्रपोर्शनेट. मग हे लाईनचं इक्वेशन बनलं. राईट. हे लाईन L1चं इक्वेशन आहे, लाईन L2चं, आणि या दोघांमधलं डिस्टन्स. याच्या आधीचा पार्ट व्यवस्थित बघा, कारण हे बघा, जर पार्ट 1मध्ये फक्त वेक्टर्स आणि लाईन अँड प्लेन हेच थोडं अवघड जातं. बाकी मग मॅट्रायसेस आहे, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन, मॅथमॅटिकल लॉजिक वगैरे हे जे पार्ट आहे ते सगळेच करणार आहे. म्हणजे डिफरन्शिएट कुठून होणार आहे, म्हणजे स्कोरचा डिफरन्स याच चॅप्टर, या 2-3 चॅप्टरवरूनच होणार आहे. LPP पण सगळेच करणार आहे. सो वेक्टर आणि लाईन अँड प्लेन हे ज्यांचा स्कोर होईल त्यांचा स्कोर इन्क्रीज होतो. बाकी मॅट्रायसेसमध्ये काही नाही आहे. राईट. बाकीचं तुम्हाला जमून जाईल. मॅट्रायसेस, LPP झालं, मॅथमॅटिकल लॉजिक झालं, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. सो हे दोन्ही चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. हा तर कम्प्लीट डिफरंट आहे, असं आपण कधीच बघितलं म्हणजे आधी काही नव्हतं असं, बरोबर नाही. वेक्टरचे इक्वेशन, डी आर्स वगैरे. त्याच्यामुळे हे दोन चॅप्टर व्यवस्थित, आणि तुम्हाला MCQ पण भरपूर भेटतील या चॅप्टरवर. 3-3, 4-4 MCQs तुम्हाला दोन्हीकडे भेटतील, वेक्टर्स आणि लाईन अँड प्लेन.
खाली नोट पण लिहून घ्या. इंटरसेक्टिंग असेल व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट विल बी इक्वल टू 0. फर्स्ट एक्झाम्पल लिहा. फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन दिस लाईन. सो याला आपण ए प्लस लॅमडा बी याच्यात लिहून घेतलं. हा तुमचा A1 झाला, B1 झाला, हा तुमचा A2 झाला, हा काय झाला B2. हा फॉर्म्युला आहे. या 3 टर्म फाइंड आउट करायच्या. A2 मायनस A1, सेकंड काय B1 क्रॉस B2, थर्ड काय मॅग्निट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. फॉर्म्युला व्यवस्थित लर्न करायचे. फक्त त्या टर्म्स रिस्पेक्टिव्ह फाइंड आउट करा, फॉर्म्युला यूज करा. राईट, न फक्त सॉल्व करा एकदा. जिथे आन्सर डिफरंट येईल किंवा जिथे अडचण बोर्डवर चेक करायला.
हां 1/√3 याला आपण आणखी फर्दर सिम्प्लिफाय करू शकतो. हे काय होणार 2/√4 इंटू 3 2/2√3 हे कॅन्सल झालं 1/√3. नेक्स्ट बघा. सो लाईन्सचे इक्वेशन कशात दिले कार्टेशियन फॉर्ममध्ये. सो हे दोन इक्वेशन्स कम्पेअर केले. इथून आपण फर्स्ट लाईनचे x1 y1 z1 आणि a1 b1 c1 drc लिहिले. दिस इज फॉर लाईन 2 आणि या दोन टर्म तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे.
झाले. नेक्स्ट लिहा. Write down if the lines x minus 1 upon 2 if the lines x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 1 upon 4, z minus 1 upon 4 and x minus 3 upon 1, y minus k upon 2, z upon 1 intersect each other, then the value of k is intersect each other, then k is equal to. So lines are intersecting still, value of determinant will be equal to what? 0, right? So line L1 आणि line L2 यांचे आपण पॅरामीटर्स लिहून घ्या. x1 किती लिहिणार सांगा? 1. आफ्टर दॅट y1 minus 1, z1 1, a1 2, b1 किती आहे 3, c1 किती आहे 4. Then what about x2? 3, y2 k and z2 will be a2 is 1, b2 is 2, c2 1. So lines काय दिलेले आहे? intersect each other. So you can consider value of this determinant will be equal to what? 0. z2 minus z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2. राइट, कैलकुलेट करा है. So x2 minus x1, 3 minus 1, 2, this is k plus 1, this is minus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Minus 8, 2 minus 4,
minus 3. Nine by two, correct. Next layer, the shortest distance between the lines, the shortest distance between the lines, r bar is equal to shortest distance between the lines, first r bar is equal to I plus 2j plus k plus lambda in bracket I minus j plus k and r bar is equal to 2i minus j minus k plus mu into 2i plus j plus 2k, 2i plus j plus 2k. काय फाइंड आउट करायचं आहे? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन दी लाइन्स. सो फर्स्ट जी लाइन है L1, दिस विल बी A1 प्लस लैम्बडा इंटू B1. दिस इज लाइन L2, A2 प्लस म्यू इंटू B2. फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. तीन टर्म इथून कॅल्क्युलेट करायचे. फर्स्ट टर्म येणार तुमची A2 मायनस A1, सेकंड टर्म आहे B1 क्रॉस B2 आणि थर्ड मॅग्निट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 and then use the formula.
3/√2 ठीक है. हले नेक्स्ट लिया, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द लाइन्स, हे किती आले 3/√2 ना. नेक्स्ट लिया, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द लाइन्स इफ shortest distance between the lines x minus 1 upon 2 is equal to x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon lambda, z minus 3 upon lambda, and x minus 2 upon 1, x minus 2 upon 1 is equal to y minus 4 upon 4 is equal to z minus 5 upon 5 is 1 by root 3 is 1 by root 3. Then sum of possible values of lambda is sum of possible values of lambda is ये 22चा क्वेश्चन आहे. 16, 6, 12, 15. या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या मॉड आहे बरोबर ना. फॉर्म्युल्यामध्ये हे जे आहे हे मॉड जर रिमूव्ह करायचं असेल, इथे फॉर्म्युल्यामध्ये काय मॉड, हे मॉड जर रिमूव्ह करायचं तुम्हाला काय करायचं, स्क्वेअरिंग. सो फॉर्म्युला पण आज यूज करणार. कार्टेशियन फॉर्ममध्ये इक्वेशन्स दिलेले. सो हे जे डिस्टन्स आहे 1/√3 हे कशाचे इक्वल दिलेलं आहे, मॉड ऑफ, वरती काय तुमचा हा डिटर्मिनंट आणि खाली काय आहे स्क्वेअर. सगळ्या व्हॅल्यूज टाकायच्या राईट. फक्त एकच अननोन आहे याच्यात काय, लॅम्बडा. सो जेव्हा तुम्ही स्क्वेअरिंग करणार तुम्हाला एक लॅम्बडाचं इक्वेशन भेटेल. तेव्हा त्यांनी विचारलं काय, व्हॉट इज सम ऑफ पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ लॅम्बडा. म्हणजे लॅम्बडाच्या ज्या पण व्हॅल्यूज येतील, ज्या पण पॉसिबल 2 येतील 3 येतील. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर लॅम्बडामध्ये भेटलं तर किती व्हॅल्यूज भेटतील, 2. क्युबिक इक्वेशन भेटलं तर क्यूब येणारच नाही, आपण काय करतोय स्क्वेअर. सो बेसिकली तुम्हाला लॅम्बडाचं काय भेटणार आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स किती असतात, 2. मग त्या 2 लॅम्बडाच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यांची जर तुम्ही ॲडिशन केली तर ती ॲडिशन किती येणार, असा क्वेश्चन. सो मेथड सेम राहील. सगळ्या व्हॅल्यूज इथे पुट करा आणि एक तुम्हाला लॅम्बडाचं इक्वेशन भेटेल, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. जमेल का सॉल्व करायला, करूयात आपण. ठीक आहे. ओके, पहिला हा डिटर्मिनंट आहे राईट. डायरेक्ट लिहूयात. x2 - x1 सांगा किती येणार, नंतर लिहा वाटलं सांगा. x2 - x1 डायरेक्ट लिहूयात. हा तुमचा x2 आहे 2, x1 किती आहे 1, 2 - 1 1, y2 - y1 4 - 2, z2 - z1 5 - 3, 5 - 3 2. इथे काय लिहिणार, 2 हां 5 - 3 2. इथे काय लिहिणार, 2 3 लॅम्बडा 1 4 5. करेक्ट ना, 1 4 5. हे सॉल्व करायचं, काहीतरी इक्वेशन भेटेल लॅम्बडामध्ये. त्यानंतर सेकंड राईट. सो हे तुमचे काय आहेत, A1 B1 C1. हे तुमचे काय आहेत, A2 B2 C2.
पहिली टर्म काय आहे B1C2 किती येणार B1C2 सांगा B1 इंटू C2 3 इंटू 5 15 मायनस B2C1 करेक्ट 4 इंटू लॅम्बडा बरोबर ना B1 त्यानंतर CA वाला आहे आणि 1 पासून स्टार्ट करायचं सो C1 A2 म्हणजे लॅम्बडा आणि काय C2 A1 5 इंटू 2 10 त्यानंतर AB सो A1 B2 2 इंटू 4 8 मायनस 3 इंटू 1 3 ही टर्म येणार सो हे किती येणार आहे बघा प्लस मायनस प्लस 1 इन ब्रॅकेट दिस इज 15 मायनस ह्याचंच लिहावं लागेल 15 मायनस 4 लॅम्बडा मायनस 2 इन ब्रॅकेट दिस इज 10 मायनस लॅम्बडा प्लस 2 इन ब्रॅकेट 8 मायनस 3 5 सो हे किती आलं बघा आता दिस इज 15 मायनस 20 मायनस 5 प्लस 10 तुम्ही पण करा करेक्ट ना त्यानंतर मायनस 4 लॅम्बडा मायनस मायनस काय होणार प्लस सो मायनस 4 लॅम्बडा प्लस 2 लॅम्बडा बरोबर ना मायनस 4 प्लस 2 किती झालं 2 लॅम्बडा आणि इथे किती येत आहे ठीक आहे स्क्वेअरचे टर्म्स आपण तसंच ठेवू कारण जसं आहे आपण स्क्वेअर केल्यावर हे स्क्वेअर रूट काय होऊन जाणार रिमूव्ह होऊन जाणार ठीक आहे सो ही टर्म आपण अशीच ठेवत आता जे डिस्टन्स दिलेलं आहे डिस्टन्स काय दिलेलं आहे 1/√3 इज इक्वल टू मॉड आहे इथे न्यूमरेटरला टर्म काय आली आहे 5 मायनस 2 लॅम्बडा आणि डिनॉमिनेटरला ही टर्म आली अंडर रूटची स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड 1/√3चा स्क्वेअर किती होणार 1/3 याचा स्क्वेअर किती होणार 5 मायनस 2 लॅम्बडा याचा स्क्वेअर अपॉन हे स्क्वेअर रूट निघून जाणार सो इथे टर्म काय उरणार 15 मायनस 4 लॅम्बडा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा मायनस 10 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 5चा स्क्वेअर 25 राईट हे सॉल्व करूयात काय होणार बघा 1/3 इज इक्वल टू ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर 25 मायनस 5 गुणे 10 20 लॅम्बडा प्लस 4 लॅम्बडा स्क्वेअर अपॉन ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर 225 मायनस 15 चौक 60 प्लस 16 लॅम्बडा स्क्वेअर चेक करा तुम्ही पण एखादं जरी चुकलं तरी आन्सर नाही येणार ते लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 20 लॅम्बडा प्लस 100 प्लस 25 करेक्ट आता काय उरलं इथे 1/3 आत्ता असंच लिहूयात ही टर्म अशीच बनेल राईट किती होणार आहे 4 लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 20 लॅम्बडा प्लस 25 डिनॉमिनेटरला बघा काय होते लॅम्बडा स्क्वेअर 16 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर किती झालं 17 लॅम्बडा स्क्वेअर त्यानंतर लॅम्बडाच्या काय व्हॅल्यू आहेत मायनस 120 मायनस 20 किती झालं मायनस 140 लॅम्बडा आणि जे कोइफिशियंट आहे 2 कॉन्स्टंट आहे 225 आणि किती झालं 125 सो 225 प्लस 100 325 प्लस 350 350 ठीक आहे क्रॉस मल्टिप्लाय करूयात किती होणार आहे 17 लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 140 लॅम्बडा करेक्ट आहे ना इज इक्वल टू 3 ने मल्टिप्लाय करा किती झाले मायनस 60 लॅम्बडा प्लस 75 सो 17 लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 12 लॅम्बडा स्क्वेअर 5 लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 140 लॅम्बडा प्लस 60 लॅम्बडा हां आणि 350 मायनस 75 275 का करेक्ट का 350 मायनस किती होणार 275 इज इक्वल टू 0 सो थ्रू आउट आपण 5 ने डिवाइड केलं तर लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 85 प्लस 5 25 5 करेक्ट भेटलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सो 55 चे फॅक्टर्स
हां हां सो काय येणार लॅमडा -11 लॅमडा -5 लॅमडाचे व्हॅल्यू किती आले 11 5 ॲडिशन किती होणार 60 राईट. एखादा नंबर कुठेही चुकला तर ते आन्सरच नाही येणार आहे लक्षात घ्या. एकदम ॲक्युरेट म्हणजे तुम्ही स्टार्ट केले ना ते एंडपर्यंत यायला पाहिजे. एवढा कॉन्फिडन्स हे प्रॅक्टिस नाही देणार नाही. एवढे तुम्ही प्रॅक्टिस करणार ना परफेक्ट. हे बघा हे आपण ओरली लिहिलं फॉर्म्युला लिहिला का टाईम असाच सेव्ह होणार आहे. याला काही शॉर्टकट वगैरे काही नाही तुम्हाला फॉर्म्युलाच यूज करायचा. मग आता स्टेप्स तुम्ही इथे तर काही स्किप नाही करू शकणार हे तर करावंच लागणार आहे. इथे ओरली काय करणार असा क्वेश्चन आहे. हां सो टाईम कुठे सेव्ह होणार आहे फक्त फॉर्म्युला की फॉर्म्युला मनातल्या मनात रिकॉल झाला पाहिजे. इथे x2 - x1 आहे मी तिथून डायरेक्ट म्हणजे तुमच्याकडे जे पण स्क्रीनवर असेल x2 हे डायरेक्ट लिहिलं. इथे थोडं तुम्ही एखादी स्टेप स्किप करू शकता. हे इथे पण फॉर्म्युला तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला त्या व्हॅल्यूज लिहिल्या मग ते टाईम कन्झ्युमिंग होणार आहे. आणि असं काही नाही सी टीला पण विचारतात एवढं जरी लेंदी असलं हे तर JEEच क्वेश्चन. हां सो मेन तुमचं काय की स्पीड पण इम्पॉर्टंट आहे. असं नाही तुम्ही सगळंच लिहित बसलात मग ते ठीक आहे JEE लिहू शकता. JEEला प्रॉब्लेम कारण 25 तेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह पण होत नाही. काही क्वेश्चन एकदमच आउट ऑफ दी स्कोप असतात तर तिकडे ठीक आहे तिकडे लिहू शकतात. बट CETला वगैरे तुम्ही तसा अप्रोच नाही लिहू शकत की x1 y1 z1 लिहिलं a1 b1 लिहिलं मग हे लिहिलं मग फॉर्म्युला लिहिलं मग व्हॅल्यूज टाकल्या. पहिल्या क्वेश्चनलाच खूप वेळ म्हणजे या क्वेश्चनलाच खूप टाईम चालला जाईल. सो बेटर असे क्वेश्चन हे इझी म्हणजे याच्यात असं कॉम्प्लिकेशन काही नाही. फक्त मेन काय की कॅल्क्युलेशन तुम्ही किती ॲक्युरेटली करतात तोच आहे. बाकी फॉर्म्युला एकच आहे फॉर्म्युला माहिती आहे. सो असे क्वेश्चन असले मार्क करून सोडून द्यायचे. लास्टला ट्राय करा. स्टार्टिंगलाच म्हणजे इन बिटवीन नका सॉल्व्ह करू. इन बिटवीन सॉल्व्ह केलं आन्सर चुकलं वगैरे तर परत चेक करायला परत वेळ लागेल. कुठे चुकलं तेच कळणार नाही पहिले तर कळते का. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे चुकले का इथे कॅल्क्युलेशन चुकले सो ते टाईम कन्झ्युमिंग होणार. सो मार्क करून ठेवा. तुमचे जे स्टिकर्स असतात स्टिकर्स वेगळ्या कलरने तुम्ही मार्किंग करू शकतात. आय थिंक वॉयलेट कलर यूज होतो ऑनलाईन एकदम. मार्क करून लास्टला अटेम्प्ट करा. पण अटेम्प्ट 100% करायचं कारण याच्यात काय असं डोकं लावण्याचं काही नाही. फॉर्म्युला आहे या व्हॅल्यूज आहे या पुट केल्या तुम्हाला आन्सर भेटणार. म्हणजे शुअर शॉर्ट क्वेश्चन आहेत. फक्त कॉम्प्लिकेशन म्हणजे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला ॲक्युरेटली करायचं. बाकी टाईम तुम्हाला इथे सेव्ह करावा लागेल. बाकी आणखी कुठे काही आणखी काय करणार इथे हे तर ठीक आहे इथे सगळेच करणार आहे. इकडच्या टर्म्स इकडे घ्यायचे. टाईम फक्त इथे जो सेव्ह करेल आणि जो प्रॉपरली सॉल्व्ह करेल त्याचं होणार आहे. ठीक आहे. सो फक्त क्वेश्चन लिहून घ्या आन्सर लिहून घ्या. ट्राय करा ओरली म्हणजे विदाऊट फॉर्म्युला डायरेक्ट जमतं आहे आन्सर येते ना ते चेक करा. प्रॅक्टिस पण आन्सर किती यायचं 16.